नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज प्लेन चॅप्टर जो आहे त्या प्लेन चॅप्टरचा शेवट करणार आहोत, समाप्ती करणार आहोत. इन दिस चॅप्टर लाइन अँड प्लेन we have to just obtain equations of line and equations of plane in different form from given information. So in today's lecture I will discuss some problems. These problems are of different variety. All formulae will be used and all types will be covered. First question is, find the vector equation of the plane which is at a distance of 6 units from the origin and which is normal to the vector 2i minus j plus 2k. So this is question. You have to find vector equation of plane. Distance of that plane from the origin is 6 unit and this given vector is normal. We have to use the normal form of equation of plane. This is the normal form. Here is the normal form of equation of plane. It reads r bar dot n cap is equal to p. P is given 6, but n cap is not given. Instead of n cap we are given n bar. Here n bar is equal to 2i minus j plus 2k. How to find n cap? N cap can be obtained by dividing this n bar by its own magnitude. So we divide n bar by its magnitude. Its magnitude is 3. So this is 2 upon 3i minus 1 upon 3j plus 2 upon 3k. This is n cap. So we put this value of n cap in its place and p is equal to 6 and that gives the answer. Just multiply this equation by 3. So 6 3s are 18 and this vector n bar will come here. So this is vector equation of the plane which is at 6 unit distance from origin and to which this vector is normal. So we use normal form. And in normal form we want n cap. N cap was not given, n bar was given. So we divide n bar by its own magnitude to get n cap and put values in the formula. Okay. Now let us move to next question. मी आज तुम्हाला फक्त वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम, प्लेनचे इक्वेशन कसे मिळवायचे वेगवेगळ्या फॉर्म्युलेने ते तुम्हाला सांगणार आहे. Question is, find the perpendicular distance of the origin from this plane. Equation of the plane is x minus 3y plus 4z minus 6 is equal to 0. Now here coefficients of x, y, z, they are 1, minus 3, 4. Sum of their squares is not 1. Therefore this 1, minus 3 and 4, they are direction ratios of the normal to the plane. 1, minus 3, 4, they are direction ratios of the normal to the plane. We want direction cosines. Direction cosines can be obtained by dividing ABC by root of a square plus b square plus c square. We divide this ABC by root a square plus b square plus c square. Okay. So we have values of ABC. They are 1, minus 3, 4. We calculate this a square plus b square plus c square, 1, 9 and 16. 1, 9 and 16. These are a square, b square, c square. Their sum is 26. So we divide by root 26. So these are direction cosines. We divide this equation throughout by root 26 and rewrite this equation in this form. Now this equation we can read it as Lx
plus my plus nz is equal to p. So this 6 upon root 26 is the distance of the origin from the plane. Distance means perpendicular distance, or in other language we can call this as the length of the normal, length of the perpendicular drawn from origin to the plane. Okay. Next question is reduce the equation r bar dot 3i minus 4j plus 12k is equal to 8 to normal form, and hence find length of the perpendicular from origin to the plane. So this is r bar dot n bar is equal to d. R bar dot n bar is equal to d. Here in place of n bar we want n cap. How to get n cap in place of n bar? We just divide this vector n bar by its own magnitude. Its magnitude is 3 square plus 4 square plus 12 square inside the square root sign. So magnitude of n bar comes to be 13 because sum of their squares is 169 and square root of 169 is 13. So we divide this vector n bar, means both sides of this equation, by 13 and rewrite that equation in this form. So we can read this as r bar dot n cap is equal to p. R bar dot n cap is equal to p. So this 8 upon 13 is the length of the perpendicular drawn from origin to the plane. So the second question, these are two questions. Find the normal form of the equation. Normal form काढायला सांगितला तर तो नॉर्मल फॉर्म आपण मिळवला. पहिला काय होता नॉर्मल फॉर्म, हा झाला नॉर्मल फॉर्म. आणि दुसरा प्रश्न याच्यातला आहे find the length of the perpendicular. Length of the perpendicular is 8 upon 13. तर हे दोन्ही प्रश्नांची उत्तर आपण दिलेली आहेत. तुम्हाला परीक्षेमध्ये ह्या वर्षी फक्त एवढंच करायचे काय, एक तर प्लेनचं इक्वेशन काढा दिलेल्या माहितीवरून, किंवा प्लेनचं इक्वेशन नॉर्मल फॉर्ममध्ये रिड्यूस करा आणि ओरिजिन पासून टाकलेल्या परपेंडिक्युलरची लेंथ काढायची. आपल्याला एवढ्याच गोष्टी करायच्यात. इक्वेशन फक्त कन्वर्ट करणे, इक्वेशन तयार करणे, बाकी तुम्हाला अँगल वगैरे वगैरे आणखी बऱ्याच गोष्टी होत्या. अँगल बिटवीन टू प्लेन्स, अँगल बिटवीन लाईन अँड प्लेन, ह्या सगळ्या गोष्टी, शॉर्टेज डिस्टन्स होतं, हे सगळं ह्या वर्षी करता डिलीट केलेलं आहे. अभ्यासक्रम खूप कमी आहे. पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय मी. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन. आपल्याकडं एक प्लेन आहे, हे प्लेन, आणि प्लेनच्या बाहेर इथं ओरिजिन आहे. ह्या ओरिजिन पासून प्लेनवर जर आपण परपेंडिक्युलर टाकला तर परपेंडिक्युलरचा जो फूट असतो त्याचे कोऑर्डिनेट्स काय असतील ते काढायचे. जर आपण प्लेनचं इक्वेशन Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p ह्या फॉर्मॅटमध्ये लिहिलं, जर आपण प्लेनचं इक्वेशन Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू p ह्या फॉर्मॅटमध्ये जर लिहिलं तर आपल्याला त्या एलिमेंटला म्हणजे डायरेक्शन कोसाइन्सला p ने मल्टिप्लाय केलं प्रत्येकी की आपल्याला p ह्या फूटचे कोऑर्डिनेट मिळत असतात. तर हा फॉर्म्युला आहे फूटचे कोऑर्डिनेट लिहिण्याकरता, परंतु त्याकरता आपल्याला एलिमेंट पाहिजेत. फॉर दॅट वी वॉन्ट एलिमेंट अँड हिअर कोएफिशियंट्स ऑफ x y z, कोएफिशियंट्स ऑफ x y z which are 1 1 and 3, they are direction ratios. So we divide them by root a square plus b square plus c square, which is 1 plus 1 plus 9, that is root 11. So divide both sides of this equation by root 11 and we get equation in the form Lx plus my plus nz is equal to p. So p is 4 upon 11 and these L, M and these are values. So immediately we can put these values of
LMN and P in this formula and get coordinates of the foot. तर हे अशा पद्धतीने आपण जो परपेंडिक्युलरचा फूट असतो त्याचे कोऑर्डिनेट्स मिळवू शकतो. अगदी सिंपलसा फॉर्म्युला आहे आणि एकदम सोपं टेक्निक आहे. विशेष काही सुद्धा याच्यामध्ये करावं लागत नाही आपल्याला. खूप सोपं झाले मित्रांनो तुम्हाला मार्क मिळवणं. हा चॅप्टर जो आहे ना, हा चॅप्टर तुम्हाला भरपूर मार्क मिळवून देणार आहे, कारण याला वेटेज भरपूर आहे आणि कंटेंट खूप कमी आहे. यातला बराचसा पार्ट डिलीट केल्यामुळे ह्या चॅप्टरमधला खूप थोडा भाग राहिलेला आहे. तुम्ही अवश्य ह्या चॅप्टरचा अभ्यास करा आणि मार्क मिळवा. पुढचा प्रश्न आहे, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन्स DCS of perpendicular from origin to the plane. नॉर्मलचे डायरेक्शन कोसाइन्स पाहिजेत. हे 2, 3, 6 हे डायरेक्शन रेशोज आहेत. डायरेक्शन रेशोला ह्या 2, 3, 6ला जर a बारने डिवाइड केलं, रूट ऑफ a² + b² + c² ने डिवाइड केलं तर तुम्हाला डायरेक्शन कोसाइन्स मिळतील. मग आपण त्याला याचे स्क्वेअर करूयात. हे इक्वेशन पहिल्यांदा सिम्प्लिफाय करून लिहिलेले. हे इक्वेशन लिहित असताना आपण एक गोष्टीची काळजी घेतलेली इथं की राईट हँड साइड इज p and p is the distance of origin from the plane. So we make this p positive, and for that we have to make change in signs of these three numbers. So these are ABC. Sum of their squares is 49, 36, 4 and 9. हे 36, 4 आणि 9 यांची बेरीज रूट 49 येते and its square root is 7. So we divide this equation throughout by 7 and we get r bar dot n cap is equal to p. r bar dot n cap is equal to p. आता आपल्याला विचारलं काय, डायरेक्शन कोसाइन्स. So direction cosines are -2/7, -3/7, -6/7. These are direction cosines of the normal to the plane. Okay. Next question, find the vector equation of the plane passing through the point having position vector 2i plus 3j plus 4k and perpendicular to the vector 2i plus j minus 2k. Also reduce it to Cartesian form. तेच इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म मध्ये पण रिड्यूस करा म्हणतात. मग वेक्टर इक्वेशन काढण्यासाठी आपल्याकडे एक स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे. तो सांगतो r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. What is n bar? N bar is vector perpendicular to the plane. So this is vector perpendicular to the plane. So this vector 2i plus j minus 2k, this will play the role of n bar. And the position vector of point in the plane that will play the role of a bar. मग आता हे r bar याच्यामध्ये किंमत टाकणार. n बारच्या जागी n बारची किंमत, a बारच्या जागी a बारची किंमत आणि हा डॉट प्रोडक्ट आपण वर्कआउट करणार. कसं वर्कआउट करणार? दिस 2 into 2 4, 3 into 1 3 and 4 into -2 -8. 4 and 3 7 वजा 8 म्हणजे वजा 1. सो दिस इज वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. जो पहिला प्रश्न होता ना, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन. सो दिस इज वेक्टर इक्वेशन. नाउ वी चेंज इट इनटू कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द सेम प्लेन. सो फॉर दैट इन प्लेस ऑफ r bar we write xi plus yj plus zk and work out this dot product. So 2x plus 1y minus 2z is equal to -1. This is the Cartesian form of the equation of plane. संपलं. एवढंच फक्त आपल्याला करायचं होतं. अगदी सोपा प्रश्न आहे हा, पण प्लेनचं इक्वेशन मिळवायचं. पुढचा प्रॉब्लेम आहे, राईट द इक्वेशन ऑफ प्लेन in the vector form
आपल्याला कार्टेशियन फॉर्म दिलेला आहे, त्याच्यामधून वेक्टर फॉर्ममध्ये जायचं आहे आपल्याला. गिवन इक्वेशन इज, ते इक्वेशन रिराईट केलं. लेट आर बार इज इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk. आर बार काय घेऊया आपण, xi प्लस y, बी एनी वेक्टर इन द प्लेन. 3, 4, -2 their direction ratios. So vector perpendicular to the plane is 3i plus 4j minus 2k. हा n बार झाला. मग प्लेनचं इक्वेशन कसं असतं, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी. आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी. हेच इक्वेशन आपण असं लिहिणार, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म और वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ज्याचं कार्टेशियन इक्वेशन माहिती होतं त्याच प्लेनचं आपण वेक्टर इक्वेशन लिहिलेलं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फूट ऑफ द परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन इज 1, 2, 3. इथं डायग्राम पण काढलेली. हे प्लेन आहे अल्फा नावाचं आणि ओरिजिन पासून परपेंडिक्युलर टाकल्यानंतर परपेंडिक्युलरचा जो फूट असतो त्याचे कोऑर्डिनेट्स आहेत 1, 2, 3. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन. ह्या प्लेनचं आपल्याला इक्वेशन मिळवायला सांगितले. आता वेक्टर इक्वेशन मिळवायचं की कार्टेशियन इक्वेशन ते काय प्रॉब्लेममध्ये सांगितलं नाही, त्यामुळे तुम्ही कोणत्याही फॉर्ममध्ये इक्वेशन मिळवू शकता. वेक्टर इक्वेशन मिळवलं तरी चालेल आणि कार्टेशियन इक्वेशन लिहिलं तरी सुद्धा काही फरक पडत नाही. मी इथं वेक्टर इक्वेशन काढलेलं आहे. कसं काढलं ते मी सांगतो. 1, 2, 3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फूट. सो ए बार मीन्स position vector of any one point in the plane is I plus 2j plus 3k. And OM bar is 1I plus 2j plus 3k. This is normal to the plane. This is normal to the plane. So R bar dot n bar is equal to A bar dot n bar. Fortunately in this problem A bar and n bar are same. This is formula. In this formula we put value of A bar and n bar. Fortunately A bar and n bar are same vectors. Their dot product is 14. Dot product of these two vectors is 14. So R bar dot n bar is equal to 14 is the vector equation of the plane. If we want its Cartesian equation, 1x plus 2y plus 3z is equal to 14. This is the Cartesian equation of the plane. Okay. पुढच्या प्रश्नाकडे जाऊयात. Let n bar be a vector of magnitude 3√3 such that it makes equal acute angles with coordinate axis. Let n bar be a vector of magnitude 3√3 such that it makes equal acute angles with coordinate axis. Find the vector equation and also Cartesian form of equation of a plane passing through point -1, 1, 2 and normal to n bar. नॉर्मल बद्दलची माहिती आपल्याला अशी दिलेली आहे की नॉर्मलची लेंथ आहे 3√3 आणि त्या नॉर्मलने ॲक्यूट अँगल केलेले आहेत कोऑर्डिनेट ॲक्सिस बरोबर, जे सगळे इक्वल अँगल आहेत. म्हणजेच अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गॅमा. एलिमेंट मध्ये एल इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू एन अँड सम ऑफ देअर स्क्वेअर्स इज 1. देअरफॉर cos alpha is equal to cos beta is equal to cos gamma is equal to 1/√3. Okay. So how we get this? Because L square plus M square plus N square is 1. 3L square is equal to 1. L square is equal to 1/3. So L is equal to 1/√3. M is equal to 1/√3. N is equal to 1/√3. हे कॅल्क्युलेशन करून मी ह्याच्यातून एलिमेंटच्या किमती काढल्या. म्हणजे मला तो युनिट वेक्टर कळतो. आय गेट युनिट वेक्टर अलॉंग द नॉर्मल
and if this normal has magnitude 3 root 3, so multiply this unit vector by 3 root 3 and we get 3i plus 3j plus 3k. This is normal. This vector is normal to the plane. Okay. Okay. And next we use the formula. We use formula n bar. We have obtained n bar, and formula is r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. This is equation of the plane. But what is a bar? A bar is the position vector of any one point in the plane. Plane passes through, in problem it is given, plane passes through point minus 1, 1, 2, and therefore this minus I plus j plus 2k, minus I plus j plus 2k, this is position vector of a point in the plane. So this will play the role of a bar. A bar च्या जागी आपण हा वेक्टर घेणार, किंमत टाका, सिम्प्लिफाय करा, वेक्टर इक्वेशन मिळून गेलं. आता ह्याच इक्वेशनला कार्टेशियन फॉर्ममध्ये जर लिहायचं असेल तर कार्टेशियन इक्वेशन पण याचं लिहू शकतो आपण. 3x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 6. Divide throughout by 3 and we simplify this as x plus y plus z is equal to 2. यालाही सिम्प्लिफाय करता येतं. r bar dot i plus j plus k is equal to 2. असं सिम्प्लिफाय करता येतं, काही हरकत नाही. जसं याच्यामध्ये 3 ने डिवाइड केलं तसं ह्या इक्वेशनमध्ये सुद्धा तुम्ही 3 ने डिवाइड करू शकता. पुढचं आहे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passing through point 1, 1, minus 2 and having 3, 2, 3 as direction ratios of the normal to the plane. मग डायरेक्शन रेशोज दिलेत, मग त्याच्यावरून n बार लिहिला आम्ही. डायरेक्शन रेशो दिलेत हे 3, 2, 3, त्यावरून आम्ही n बार वेक्टर लिहिला. आणि a बार इथं ह्या पॉइंट आहे 1, 1, minus 2, त्यावरून a बार लिहिला. हा फॉर्म्युला आहे r bar dot n bar is equal to a bar dot n bar. हा डॉट प्रोडक्ट वर्कआउट केला, त्याची व्हॅल्यू आली -1. r bar dot 3i plus 2j plus 3k is equal to -1, and this is equation of the plane. So these are different problems and these are all types of problems. Today I have covered all types of problems. जेवढे टाईप आपल्याला याच्यामध्ये आहेत तेवढे सगळ्या टाईपचे प्रॉब्लेम्स मी तुमचे घेतलेले आहेत. हे प्रॉब्लेम तुम्हाला पुस्तकामध्ये पाहायला मिळणार नाहीत. पुस्तकाच्या बाहेरचे प्रश्न आहेत. पुस्तकातले सगळे प्रॉब्लेम मी मागच्या लेक्चरपर्यंत कव्हर केलेले आहेत. एक्सरसाइजमधले प्रॉब्लेम मी तुम्हाला समजावून सांगितलेले आहेत. आणि आपल्या पुस्तकाच्या बाहेरचे असे प्रश्न मी तुम्हाला 10 प्रॉब्लेम आज करून दिलेले आहेत. तर हा चॅप्टर मी इथं अशा पद्धतीने संपवतोय. आपलं लाईन आणि प्लेन हा चॅप्टर संपलेला आहे. आपण पेपर 1 मधलं लॉजिक झाला, सेकंड चॅप्टर मॅट्रायसेस आहे तो कंप्लीट झाला. त्याच्यानंतर आपण ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन्स हा चॅप्टर पण पूर्ण केला. त्याच्यानंतर लाईन पेअर ऑफ लाईन्स हा चॅप्टर आहे तो पण हरिचंद्र सरांनी पूर्ण केला. त्यानंतर व्हेक्टर चॅप्टर मी घेतला. व्हेक्टर्स नंतर आपण व्हेक्टरमध्ये 3 डायमेन्शनल जॉमेट्री पण केलं, डायरेक्शन रेशो, डायरेक्शन कोसाइन्स. आणि त्याच्यानंतर आपण दिवाळीच्या सुट्टीनंतर आपण लाईन आणि प्लेन ह्या चॅप्टरला सुरुवात केली आणि आज लाईन प्लेन चॅप्टर संपलेला आहे. आता ह्या फर्स्ट पेपरमधला फक्त एकच चॅप्टर आपला शिकवायचा राहिलेला आहे शेवटचा, तो म्हणजे LPP लिनियर प्रोग्रामिंग. तर हा लिनियर प्रोग्रामिंग मी थोडा मागं ठेवतो आणि उद्याच्या लेक्चरपासून आपण सेकंड पेपरमधला डेफिनाइट इंटिग्रेशन हा जो चॅप्टर आहे त्या डेफिनाइट इंटिग्रेशनला आपण सुरुवात करणार आहोत. तर पुढचं जे लेक्चर असेल ते सेकंड पेपरमधल्या डेफिनाइट इंटिग्रेशनमध्ये. सेकंड पेपरमधले आपले डिफरन्शिएशन चॅप्टर झालेलं आहे, ॲप्लिकेशन्स ऑफ डेरिव्हेटिव्ह झालेले आहेत, त्यानंतर इंटिग्रेशन चॅप्टर संपलेलं आहे, इनडेफिनाइट इंटिग्रेशन, आणि डेफिनाइट इंटिग्रेशनला आपल्याला आता सुरुवात करायची. त्यानंतर ॲप्लिकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटिग्रेशन आहे, डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन आहे, प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आहे. 4-5 चॅप्टर आणखी सेकंड पेपरमधले बाकी आहेत. तर पुढच्या लेक्चरला आपण डेफिनाइट इंटिग्रेशनला डेफिनेटली सुरुवात करूया. तोपर्यंत नमस्कार.